ٹھیک ہے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 14 چل رہا تھا نا. 14. اچھا لیسن نمبر 14 میں ریمیننگ. اچھا تو ابھی تک ہم لوگ کیا پڑھے؟ را کے اوپر زبر پیش ہے تو موٹا پڑھنا، زیر ہے تو باریک پڑھنا. ایک رائے ساکنہ سے پہلے زبر پیش ہے تو موٹا پڑھنا، زیر ہے تو باریک پڑھنا بول کے پڑھے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک قاعدہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. را کا قاعدہ ریمیننگ لیسن ہے، دیکھ لیجیے. چلیے دیکھیے بسم اللہ. رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں. معمول سے ہم لوگ کیا پڑھے؟ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو کیا کرنا؟ باریک پڑھنا. باریک پڑھنا. لیکن 3 صورتیں ایسی ہے، 3 ایسے سچویشن ہے جہاں پہ رائے ساکنہ باریک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے وہ کیا کیا ہے. نمبر 1 زیر اصلی ہو. رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر رہتا نا، جو زیر رہتی نا، وہ زیر اصلی ہو، ٹیمپرری نہ ہو. عارضی زیر، عارضی بولے تو ٹیمپرری زیر نہ ہو. اگزامپل دیکھیے. یا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی ہے. ٹھیک ہے. رائے ساکنہ سے پہلے یہاں پر کیا ہے؟ پیش. پیش ہے. تو معمول سے کیا کیسا پڑھنا ہے؟ یہاں پہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو کیا کرنا؟ را کو موٹا پڑھیں گے. بٹ اگر آپ یہاں پہ رک گئے، مطمئنہ بول کر رک گئے، تو اب آگے سٹارٹ کرنا ہے نا. تو جزم سے سٹارٹ کر سکتے آپ؟ نہیں. سٹارٹ کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ضرور بھی ضرور حرکات میں سے کوئی نہ کوئی حرکت ہونا ضروری ہے. تو اب یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے؟ ٹیمپرری زیر لگا کے شروع کریں گے، ارجعی بول کے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ یہ زیر کیوں لگاتے، زبر لگا سکتے نہ بول کے. تو وہ عربی کا قاعدہ ہے، اب وہ ڈیپ میں سمجھنے کی ضرورت. بہرحال شارٹ میں کیا ہے بولے تو وہ جو زیر وغیرہ جو لگاتے نا، زیر وغیرہ جو لگاتے، وہ جو ارجع جو امر کا صیغہ رہتا عربی میں، اس کا جو بیچ کا حرف رہتا اس کے حساب سے زیر لگاتے. بہرحال وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خامخواہ پریشان ہو جائیں گے. بہرحال کیا کرتے بولے تو یہاں پہ ٹیمپرری زیر لگا کے شروع کرتے. تو ہم لوگوں کو سمجھنا یہاں پہ اتنا ہے کہ یہاں پہ جو زیر ہم لوگ لگا رہے ہیں وہ ٹیمپرری زیر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹیمپرری زیر رہنے کی وجہ سے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس کے باوجود ہم لوگ یہاں پہ باریک نہیں بلکہ موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو زیر ہے یہ زیر اصلی نہیں ہے بلکہ ٹیمپرری زیر ہے. ٹھیک ہے جی. جی. اوکے یہ سمجھ میں آ گیا. ایک ہی مثال ہے، جی. زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہاں پہ جو مثال ہے وہی مثال ہے. اوکے دیکھیے. رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 زیر اصلی ہو، عارضی یعنی ٹیمپرری زیر نہ ہو. اس کا ایگزامپل ہم لوگ یہاں پہ پڑھ لیے. آگے دیکھیے. زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک کلمے میں ہوں، دونوں ایک سینٹینس میں رہنا بھی ضروری ہے. ایگزامپل یہاں پر دیکھیے. ربی ارجعونی. رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس کے باوجود ہم لوگ یہاں پہ موٹا پڑھ رہے. ربی ارجعونی بول کے موٹا پڑھ رہے. کیوں موٹا پڑھ رہے بولے تو ربی یہ الگ سینٹینس ہے، ارجعونی اس کے بعد کا یہاں سے جو ہے یہ الگ سینٹینس ہے. ربی کے معنی اے میرے رب، ارجعونی مجھے واپس لوٹا دیجئے. تو آپ آرام سے سمجھ سکتے یہ الگ جملہ ہے، یہ الگ جملہ ہے. تو رائے ساکنہ سے پہلے زیر جو ہے وہ سیم کلمے میں نہیں ہے، سیم سینٹینس میں نہیں ہے بلکہ بازو والے سینٹینس میں. اس لیے بھی ہم لوگ رائے ساکنہ سے پہلے جو زیر ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو باریک نہیں بلکہ موٹا ہی پڑھیں گے. رب ارجعونی امیع تابو، یہاں بھی سیم ایک جملہ ہے، اس کے بازو کا جو الگ جملہ ہے. آپ لوگ زیادہ
तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, बस मैं जितना समझा रहा हूँ उतना समझ लीजिए इंशाल्लाह, और जो मिसालें यहाँ पे है वो मिसालें समझ लिए इंशाल्लाह, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जी। दूसरी शर्त समझ में आ गई, राय साकिना और जेर दोनों एक कलिमे में रहना, अलग अलग कलिमे में है तो वो बारीक नहीं बल्कि मोटा ही पढ़ेंगे। उसके ये दो एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़े। अच्छा, तीसरा देख लीजिए, तीसरा बहुत आसान है। राय साकिना के बाद उसी कलिमे में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो। राय साकिना के बाद लक्कुच, उसे लक्कुच वोच कलिमे में, उसी कलिमे में, उसी सेंटेंस में हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ ना हो। अगर हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आया तो फिर वो रा को बारीक नहीं बल्कि मोटा पढ़ेंगे। हुरूफ मुस्तालिया 7 है, खा, सौद, मैं आपको बताया था कि अलिफ से लेकर या तक 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको हुरूफ मुस्तालिया कहा जाता है और जिनको हमेशा मोटा पढ़ते हैं, वो यही है, खा, सौद, दौद, गैन, ता, काफ, वा। ठीक है, ये हरफों में से अगर कोई हर्फ राय साकिना के फौरन बाद आया तो राय साकिना को उससे पहले जेर है तो भी बारीक ने जैसा मोटा पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, मेओ सौदन मोटा पढ़ रहे, जबकि राय साकिना से पहले जेर है, लेकिन राय साकिना के बाद फौरन यहाँ पर क्या है, सौद है हुरूफ मुस्तालिया में से, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बारीक नहीं मोटा ही पढ़ते। यहाँ भी तौसिन, राय साकिना से पहले जेर है लेकिन हुरूफ मुस्तालिया में से तो यहाँ पर है, इसलिए हम लोग इसको मोटा पढ़ते हैं। फेओ कातुन, राय साकिना से पहले जेर है बट राय साकिना के फौरन बाद हुरूफ मुस्तालिया में से काफ आया है, इसलिए हम इसको बारीक नहीं बल्कि मोटा पढ़ेंगे। अगर इन 3 शर्तों में से कोई शर्त नहीं पाई गई तो रा बारीक होगी वरना पुर होगी। राय साकिना से पहले या राय अच्छा, एक छोटा कायदा है, ये भी समझ लो, राय साकिना से पहले या साकिना हो तो राय साकिना हर हाल में बारीक होगी। सिंपल एक छोटा कायदा क्या है बोले तो, रा साकिना से पहले या साकिना है तो अब रा कंपलसरी बारीकिच पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर देखिए, राय साकिना से पहले या साकिना है, उससे पहले जेर है, तो हम यहाँ तो बारीक पढ़ेंगे कदीर। लेकिन राय साकिना से पहले यहाँ या साकिना है, उससे पहले जबर है तो भी राय साकिना से पहले या साकिना आ गया है, इसलिए राय साकिना को बारीक ने जैसा मोटा पढ़ेंगे, खैर नहीं पढ़ेंगे, खैर नहीं पढ़ेंगे बल्कि खैर पढ़ेंगे। क्यों, राय साकिना से पहले या साकिना से पहले जबर है ना बोले तो नहीं, वो जबर का हिसाब नहीं, राय साकिना से पहले बस या साकिना आ गया तो राय साकिना बारीक ही होगी। ठीक है, दैर, खैर, दैर, ये तो ये रिमेनिंग लेसन था। इसके जो रिमेनिंग एग्जांपल्स थे वो भी पढ़ लीजिए, पढ़िए। बिस्मिल्लाह रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी, मोटा पढ़ो, रा को मोटा पढ़ो, रब्बिर ने रा रा, रब्बिर रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी, राय साकिना से पहले जेर जो है दूसरे कलिमे में, इसलिए इस रा को बारीक ने जैसा मोटा पढ़ो। मोटा, आमिर आमिर ताबू, आमिर ताबू, ताबू, ता को बारीकी पढ़ना। राय साकिना से पहले जेर दूसरे कलिमे में, इसलिए यहाँ पर भी मोटा पढ़ो। इरजिई, इरजिई, जिई, आइन आइन साफ पढ़िए, इरजिई। इरजिई, क्यों इरजिई पढ़ रहे बोले तो ये जो जेर है, जेर टेम्पररी जेर है, जेर असली नहीं है, जेर आरजी है। ठीक है, वो ऊपर एग्जांपल में मैं समझाया था, अब यहाँ पे फिर से समझाने की जरूरत नहीं है जी। फ़िक़ातुन, फ़िक़ातुन, राय साकिना से पहले जेर तो है लेकिन राय साकिना के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से काफ है। मिरसादन, मिरसादन, क़िरतासिन, क़िरतासिन। तो ये रिमेनिंग लेसन था रा का। पहला लेसन अगर याद है तभी ये समझ में आता, वरना नहीं समझ में आता, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए जी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।